প্রিয় দর্শক, এই অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাই। বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশের বরেণ্য বিশেষজ্ঞবর্গ উপস্থিত আছেন এবং নিউমোনিয়ার যে ভয়াবহ চিত্র সেটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব এবং আলোচনার পরে সেই জায়গাটি থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমাদের বিশেষজ্ঞদের কি মতামত সেটি আমরা আজকের অনুষ্ঠানে ধারণ করব এবং লক্ষ্য একটি যে এই অনুষ্ঠান থেকে যে মতামতগুলি বের হয়ে আসবে সেই মতামতগুলি যাতে আমাদের নীতি নির্ধারকদের, আমাদের রাষ্ট্রের যারা পরিচালক তাদেরকে যাতে প্রভাবিত করতে পারে, যাতে আমাদের নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত এবং নিউমোনিয়ায় আক্রান্তের ঝুঁকির মধ্যে যে বিশাল অংশ এই দেশের মানুষ আছে তারা যাতে সেখান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। এইটি আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। শুরুতেই আমি অনুরোধ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা প্রফেসর ডক্টর সমীর কুমার সাহাকে তার একটি উপস্থাপন তুলে ধরার জন্যে। Whenever we are talking about the death of children, the pneumonia is the most important part as it is the largest killer in the world globally. So, and an estimated 155 million cases are there in the world with 2 million deaths every year. So we can easily calculate how many children are dying by any unit, in fact. So it's the 20% of all deaths worldwide are caused by this, and this is more than the combined AIDS or HIV, malaria and measles. Altogether it's killing more children than that. So what if we compare what is going on in the world, if we just think that 2 million children dying per year, and very conservative estimate lead you that 50,000 children dying every year here. So 6 children are dying per hour in Bangladesh for pneumonia. And where are they dying, in fact? So I have the map here. It is dotted with each dot is 10,000. And this part of the world is completely red. In fact, you'll not understand whether these are the dots or these are just painted with red color. It is so dark. So many children are dying. Almost 98% of those children are dying in the developing part of the world, and large proportion of that again in this Southeast Asia. Possibly we know very less about this because this is a disease of the poor children, and the disease remains undiagnosed. Say if you compare with diarrhea is very easy to be diagnosed by the caregiver, but a large proportion of the caregiver of this country, they don't identify pneumonia, and when they are doing that is too late, in fact. If we consider, say, our hospital, the children who are dying from pneumonia, they are dying within first few hours of admission when the clinicians has very little to do. Yes. The one more important thing possibly, it's not easy to diagnose pneumonia, to have the confirmed diagnosis of pneumonia. The laboratory techniques are really difficult, and we have very limited resources. Most of the laboratories are resource poor. I don't know how many times you had this sort of presentation of discussion about pneumonia, but you open up your TV any day, how many advertisement you will see about jante hobe, jante dite hobe, amra jante chai. So everything is coming up. I'm not undermining any disease. Rather, let's take in a way, learn the art by which you can do the fanfare, so people will be knowing about your disease and they'll be coming forward and take the measure. There are numerous standalone NGOs, about 200 NGOs in fact, who are working with HIV and everything related to commerce. So there is no funding for this, and this is a just beginning, small initiative. And whenever we talk with the policymakers, they always ask for evidence-based decisions. If you really talk about evidence, at least Bangladesh has got abundant evidences, and which is comparable to any developed country. In fact, we have got several studies on pneumonia. We have got very recently the whole supplement of clinical infectious disease is maximum number of papers are published from this country. Population-based studies, hospital-based studies, all are there.
Very recently, on September 12th, the Lancet published the disease burden of Streptococcus pneumoniae and how many children are dying. And that's a very conservative estimate, 14.5 million pneumonia cases and more than 800,000 pneumonia cases. And children are dying from pneumococcus, in fact. However, and we all know that most of diseases can be prevented, and they are preventable. In fact, the developed country, they are preventing these diseases very successfully. So the graph is here, the same graph that I was looking at, the global map, and showing with the dots where the children are dying and where the pneumonia burden is very similar, in fact. But contrasting where the most important and effective preventive measures are there, they are completely on different part of the world. If you superimpose these two maps, one with the dots of the children where the children are dying, and the places where the preventive measures are there, globally, the world is this time declared that this will be the first World Pneumonia Day. The slogans for this Pneumonia Day promotion means breastfeeding and promotion of appropriate nutritional supplements, prevention by immunization, and treatment of antibiotic therapy. Think about the cruel reality. These diseases can be prevented and it can be treated, in fact, very inexpensive. Unfortunately, the possible actions, based on that, the possible actions and strategies, it could be treatment in time, which is very important component, and treatment is not very expensive, even $1 or less than that. So also, if you consider prevention, the breastfeeding can reduce significant number of pneumonia deaths or significant number of pneumonia, and also nutrition is also very important. And this campaign is going on for a long time, in fact. And immunization is another option. The innovative marketing, it will come to our country only when it will be coming down to the marginal cost. The companies or industries will be recovering their R&D cost, then only it will be coming to this part of the world. But with the advanced market commitment, the mechanism is that the advanced market commitment is working to top up the cost, which is the R&D cost of the company. So the vaccine, which is available with $60 in US, will be sold here with $0.15, which is around 10 taka or something like that. All these discussion is for the poor children, so that the immunization program should get it. It is not for the private sector, so that vaccine will go to a specific group of people. Rather, it should go to the children who really need it most. It's developing country, we need it most. And again, the children, specific group of children who are in poor children, they need it most. And possibly you all remember, we were reading something on the walls when we were students, that Shiksha Amar Odhikar, eta kono sujog noy. In the same way, we like to say that if any safe preventive measure, it's not a privilege, it's right for all the children, whether they can pay or not pay. Because for the policy makers, all the children should be safe, and we should ensure their right. থ্যাংক ইউ ডক্টর সমীর কুমার সাহা। প্রিয় দর্শক, আমরা এতক্ষণ সমীর কুমার সাহার যে উপস্থাপনাটা দেখলাম, তাতে পরিষ্কারভাবে নিউমোনিয়ার বিশ্বচিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। আমার মনে হয় যে এই ডক্টর সমীর কুমার সাহার এই উপস্থাপনা খুবই আগ্রহোদ্দীপক এবং সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য খুবই যথেষ্ট। আমরা এখন এখানে আমাদের মধ্যে অনেক বিদ্বজ্জন উপস্থিত আছেন, যারা এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবেন এবং কথা বলেন। আমরা জানি যে ইমিউনেশন প্রোগ্রাম বাংলাদেশে কাজ করতেছে 1979 থেকে, বাট ফলোয়িং ইউসিআই উই লঞ্চড গ্রাসরুট লেভেল ইমিউনাইজেশন ফর অল চিলড্রেন, এবং আমাদের ট্রেডিশনাল ভ্যাকসিন আমাদের যেসব আছে, যক্ষা, ডিপথ্রিয়া, টিউবারকুলোসিস, হাম, এবং অতি সম্প্রতি যে বাংলাদেশ ইজ এ গাভি এলিজিবল কান্ট্রি, গাভির সাহায্যের মাধ্যমে 2003 সালে আমাদের দেশে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন এটা আমরা চালু করছি, এবং ন্যাশনাল ওয়াইড ডিপ্লিকেশন উইদিন 2005। এবং এরপরে গাভি প্রোভাইড কো-ফাইন্যান্স ভ্যাকসিন, দ্যাট ইজ হিপ পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, দ্যাট ইজ ইন ওয়ান ভাইল 5 অ্যান্টিজেন কভার, এটা ডিপিটি, হেপাটাইটিস বি এবং হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি ভ্যাকসিন, হুইচ ইজ দ্য ডোমিনেন্ট কজ, ওয়ান অফ দ্য কজ অফ দ্য নিউমোনিয়া। এটাও অলরেডি
জুন 2009 থেকে আমাদের দেশে ন্যাশনাওয়াইড রিপ্লিকেশন হয়ে গেছে এবং এর প্রত্যেকটা ভ্যাকসিনের ডোজ 1 ডোজের দাম হচ্ছে $3.6 অর্থাৎ 250 টাকা করে প্রতি ডোজের দাম। বাট অ্যাজ বাংলাদেশ ইজ এ গাভি এলিজিবল কান্ট্রি, বাংলাদেশ হ্যাভ টু পে অনলি 15 টাকা পার ডোজ। এবং আমাদের ইট ইজ উইদিন দ্য প্ল্যান অফ গভর্নমেন্ট ইন ফিউচার Gavi also encourage Bangladesh to apply for 2 vaccine, that is rotavirus vaccine and pneumococcal conjugate vaccine, and it is within the plan of the government. We have a committee at the national level, that is National Technical and Scientific Subcommittee chaired by the Director General of Health under the National Committee of Immunization Practice. It is chaired by the Health Secretary. এটা একটা ড্রাফট পর্যায়ে আমাদের একটা পলিসি আছে এবং আমাদের প্ল্যান আছে ইন ফিউচারে গভর্নমেন্ট উইল অ্যাপ্লাই ফর রোটাভাইরাস ভ্যাকসিন অ্যান্ড নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন অ্যান্ড Gavi will provide the Gavi eligible country the 2 vaccine regarding the pneumococcal conjugate vaccine 7 and pneumococcal conjugate vaccine 10, which covers the almost all serotype, and the cost is $5 at present. But Bangladesh have to pay, if the application is approved, Bangladesh have to pay only 3%, that is only 15 cents. So Bangladesh is now going to apply for these 2 vaccine in future. ধন্যবাদ ডক্টর তাজুল ইসলাম বারী, আপনার খুব আশা জাগানি একটা বক্তব্যের জন্য যে একটা আমাদের পলিসি মেকিং লেভেলে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আমরা এগুচ্ছি। আমাদের দেশে এখন কিন্তু আমাদের দেশে নবজাতকের মৃত্যুর হার অনেক ছিল, অনেক কমে এসেছে। একটা বড় কারণ হচ্ছে যে মায়েদেরকে আমরা টিটেনাস ভ্যাকসিন দিয়ে প্রিভেন্ট করতে পেরেছি। আমাদের দেশে ডিপথেরিয়া অনেক কমে গেছে, হামের প্রকোপ কমে গেছে, পোলিও প্রায় শেষের পথে। এই যে আমাদের একটা বিরাট সাফল্য। এরপরের সাফল্য হচ্ছে আমাদের এই ওরাল রিহাইড্রেশন, মানে আমাদের যে ডায়রিয়ার চিকিৎসা আমাদের দেশে অনেক আগের চেয়ে ভালো এবং ডায়রিয়ার মৃত্যুর হার কমে গেছে। কিন্তু নিউমোনিয়ার মৃত্যুর হার দুর্ভাগ্যবশত এখনও আমরা এই বিষয়ে খুব একটা বেশি কিছু করতে পারিনি। আমাদের একদম ছোট বাচ্চা থেকে শুধু বড় বাচ্চাদের নিউমোনিয়া এখনও আমাদের সামনে মারা যাচ্ছে। কারণ আমরা কী কারণে জীবাণু হয়তো সবসময় ধরতে পারি না, কিন্তু এগুলোকে আমরা শনাক্ত করতে পারি এক্স রে করে, বিভিন্নভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারি যে নিউমোনিয়া হয়েছে। এবং এই নিউমোনিয়া এবং দুর্ভাগ্যবশত এরা অনেক দেরিতে আসেন আমাদের কাছে হাসপাতালে। সেই জন্যে এদেরকে প্রতিরোধ করার বিষয়টি বেশি করে দেখতে হবে যে এই টিকাটা যদি আমরা দিতে পারি তাহলে এই একটা ইয়েতে দেখবেন কমপক্ষে আমি 7 ভ্যালেন্ট দিলেও আমরা 1010টা শিশু বাঁচানো সম্ভব। এটা কিছু একটা সমীক্ষায় কিছুদিন আগে দেখা গেছে। তো এটা কিন্তু আরও বেশি হবে যদি আমরা 7 ভ্যালেন্টের জায়গায় 10 ভ্যালেন্ট করতে পারি এবং এখানে কমপক্ষে বেশ কিছু শিশু আমরা বাঁচাতে পারবো। বিদেশি যে টাকাটা আসছে এইচআইভির পেছনে বা সেই পেছনে ওনাদেরকে যদি আমরা বুঝাতে পারি, সেটা কিন্তু আমরা এই নিউমোনিয়া ভ্যাকসিনের পেছনে আমরা আনতে পারবো। এবং সরকার যদি আমাদের এইটা গুরুত্ব সহকারে দেখেন তাহলে আমার মনে হয় নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন আসলে আমাদের শিশু মৃত্যুর হার এখন 5 বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার প্রায় 50-এর কোঠায় 55 থেকে 60, এটা আমরা বেশ কিছু কমিয়ে নিয়ে আসতে পারবো অল্প সময়ের ভিতরেই। এখন আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাভেলেবল আছে, ইটস ফাইন, উই ক্যান ট্রিট দ্য নিউমোনিয়া পেশেন্ট। এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যেমন একটা ইনিশিয়েটিভ আছে যে কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যাপারে, যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট খুবই চাচ্ছে যে সারা দেশে যাতে একটা মানে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটা ভালো ডিসিশন নেওয়া যায়, যাতে সবাই ট্রিটমেন্ট পায়। এরকম ইনফেকশন যে রোগগুলি আছে সবার জন্য আমাদের প্রিভেন্টিভ মেজারটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি। আমি যদি ওভারঅল হেলথ সিস্টেমটা এবং হেলথ সেক্টরটা বাংলাদেশে বিবেচনা করি, পুরো হেলথ সেক্টরটার যে পারসেপশন সেটা এক ধরনের মেডিকেলাইজড মডেল দিয়ে চালিত হচ্ছে। আমি ওর বাইরে যদি না যেতে পারি তাহলে শুধুমাত্র আমি পুরো হেলথ সেক্টরটা, যেটাকে আমি সবসময় বলি 3D মডেল দিয়ে চালিত হয়, ডিজিজ, ডক্টর অ্যান্ড ড্রাগ। এই 3টার বাইরে আমাদেরকে আসতে হবে। ফলে সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস যে ফ্যাক্টরগুলো আমার নানা ডিজিজে এফেক্ট করছে সেই জায়গাগুলোকে আমি অ্যাড্রেস করতে হবে। ফলে পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক যখন তৈরি করবে, মেডিকেল অ্যান্ড সোশ্যাল ডিটারমিনেন্টস এই দুটোকে কম্বাইনলি আমার পলিসি এবং স্ট্র্যাটেজিগুলো ডেভেলপ করবো। দিস ইজ ওয়ান। সেকেন্ড থিং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যদি আমরা ইপিআইয়ের কথা ধরি, যে অন্য যে ডিজিজগুলো হচ্ছে, নো ডাউট আমাদের ইপিআই অত্যন্ত সাকসেসফুল প্রোগ্রাম, অলমোস্ট 90% অন অ্যান এভারেজ আমাদের রেট। দিস ইজ দ্য ন্যাশনাল ফিগার। চরগুলোতে এই রেট 90% হবে না, ডেফিনেটলি ম্যাক্সিমাম 40-50% হবে। ফলে এই যে ইনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য রিসোর্সেস, মানে আমার টোটাল সিস্টেমই পারমিট করছে না ইমিউনাইজেশনগুলোকে, ভ্যাকসিনগুলো অ্যাভেলেবেল করার জন্য। ফলে আমি যখন প্রথম নো ডাউট আমার এই ইমিউনাইজেশনের ভ্যাকসিনগুলো লাগবে নিউমোনিয়া রিডিউস করার জন্য, কিন্তু ভ্যাকসিনটা যখন আমার দেশে আসবে তখন আমি ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্নটা আমার কীভাবে হবে সেই জায়গাটা আমার স্ট্র্যাটেজি খুব পরিষ্কার না হলে পরে যেই বাচ্চাগুলো নিউমোনিয়া নিয়ে আমরা কথা বলছি
আজকে এখানে বলা আছে পার আওয়ার সাতটা চিলড্রেন মারা যাচ্ছে, ফলে আমাদের 1 ঘন্টা যদি প্রোগ্রাম হয় 7টা চিলড্রেন মারা যাবে, এবং এই 7টা চিলড্রেনের মধ্যে অলমোস্ট 5টা চিলড্রেন হবে ওই চরের বা একদম বটম পপুলেশন। ফলে আমার ওই সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করাটা খুব জরুরি। 4 নম্বর আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে সমীর কুমার শাহ যে রিসার্চ ফাইন্ডিংসটা আজকে আমাদেরকে দিলেন বা আমরা এখন বেশ কিছু ইনফরমেশন জানি, এই রিসার্চ ফাইন্ডিংসগুলো কিন্তু রাউন্ড দ্য ইয়ার আমাদের কাছে আসছে না, ফলে নিউমোনিয়া সম্পর্কে ইনফরমেশনগুলো মানে আমাদের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। ফলে যারা এক্সপার্ট মেডিকেল বিষয়ে যারা রিসার্চ করেন, এই রিসার্চ ফাইন্ডিংসগুলো আমি রাউন্ড দ্য ইয়ার কন্টিনিউয়াস কী করে মিডিয়াতে নিয়ে আসবো, কন্টিনিউয়াস কী করে মাস পিপুলের কাছে নিয়ে আসবো, সো দ্যাট অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটা, এইটার একটা মেকানিজম ডেভেলপ করা। এমন হতে পারে যে ডিজিটাল হেলথ বা আমাদের হেলথ মিনিস্ট্রি 3 মাস পর বা 6 মাস পর যে এই সময় যেই রিসার্চগুলো হলো সেই রিসার্চগুলোর ফাইন্ডিংস নিয়ে ওপেন আপ করা। এবং ফাইনালি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে কথাটা এসে যে এনজিও 200 এনজিও কাজ করছে বাট পার্টিকুলার কয়েকটা এরিয়াতে, এটাও যে সমিতা যে কথাগুলো বলছেন যে আমি যদি ওই জায়গাটায় দেখি যে যেই টোটাল ওয়ার্ল্ডে যেই এরিয়াগুলোতে আমার টেকনোলজি আছে, রিসোর্স আছে, সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, বাট নিউমোনিয়া প্রিভিলেন্স রেট ইজ ভেরি লো অ্যান্ড অপোজিট পোর্শন ইজ দ্য ভাইস ভার্সা। ফলে সেই একই কারণেই যে কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটছে, সেই একই কারণে যেটাকে আমি বলি হেলথ পলিটিক্স, সেই একই কারণে এনজিওগুলো এই জায়গায় অ্যাড্রেস করছে না, কারণ যেহেতু আমার ফান্ডিং ডোনার ড্রিভেন, ফলে ডোনাররা যেদিকে আমাকে লিঙ্ক করছে, আমাকে যেদিকে চালিত করছে সেই জায়গাটাকে হচ্ছে। সো এখন আমি যদি টোটাল এনজিওর ওয়ার্কিং হেলথ সেক্টরে ওয়ার্কিংটা ডিস্ট্রিবিউট করতে না পারি, তাহলে পরে ওই একই ঘটনা ঘটবে, আমার ফান্ড যেদিকে চালিত হবে লাইক এইচআইভি, তাহলে সেদিকেই যাবে। ফলে এই টোটাল আমি যদি বলি যে এই মুহূর্তে আমাদের হেলথ পলিসি এখনও ফাইনাল হয় না, ন্যাশনাল হেলথ পলিসি ড্রাফট পর্যায়ে আছে। সো এখনই একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান এবং এই জায়গাগুলোকে যদি প্রায়োরিটাইজ করে না করি, এবং মেডিকেল জিওগ্রাফি একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যেটা এই টার্মটা আমি সবসময় ইউজ করি। আমাদের দেশে মেডিকেল জিওগ্রাফি বেসড রিসোর্স অ্যালোকেশন হয় না, হিউম্যান রিসোর্স, ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্স অথবা ইনফ্রাস্ট্রাকচার। সো মেডিকেল জিওগ্রাফি বেসড টোটাল হেলথ সিস্টেমটা যদি সাজানো যায়, তাহলে এই প্রবলেমগুলো রিডিউস হবে। এবং নো ডাউট আমাদের ভ্যাকসিন তো অবশ্যই লাগবে, আমি অবশ্য ওই জায়গাটা বেশি জোর দিচ্ছি। আমরা কি জানি না যে প্রতি ঘন্টায় 7টা বাচ্চা মারা যায় এদেশে নিউমোনিয়ার জন্য? তাহলে আমরা তার প্রতিরোধ করি না কেন? আমাদের তো অজানা মেকানিজম নিউমোনিয়া প্রতিরোধের জন্য অজানা কিছু নেই বাংলাদেশে। বাংলাদেশের সব থেকে ভালো জিনিস যেটা রিসার্চ থেকে এসছে, যে বোধহয় ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট রিসার্চ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পার্টিকুলার ইন এশিয়া, বাংলাদেশে হয়েছে অন সেভিং লাইফস অফ চিলড্রেন। এবং আমরা তার পদ্ধতি জানি, কোথায় মারা যাচ্ছে তা জানি, কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় তাও জানি। তাহলে আমরা যারা কথা বলছি, পাবলিক হেলথ কমিউনিটি, মেডিকেল কমিউনিটি, আমাদের কোন ক্যারিসমার অভাবে এই তথ্যটা আমাদের রিসোর্স ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় সরাসরি কেন আঘাত করছে না, সে জায়গায় আমাদের দেখা প্রয়োজন। যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, ন্যাশনাল বাজেট অ্যালোকেশনে বাংলাদেশ সরকারের যথেষ্ট অ্যাটেনশন রয়েছে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উপরে, এবং শিশু স্বাস্থ্যের সমস্ত রোগকেই একসাথে আমরা থামাতে চেষ্টা করছি। কিন্তু যদি ঘন্টায় 7 জন বাচ্চা মারা যায় নিউমোনিয়ার জন্য, সেটা আমি আগে ঠেকানোর চেষ্টা করব, নাকি যেটা বছরে একটা মারা যায় সে রোগের জন্য সেটা চেষ্টা করব? সেখানে আমার মনে হয় যে প্রায়োরিটাইজেশন করা প্রয়োজন আমাদের মতো দরিদ্র দেশে। আমাদের মূলত মৃত্যু হচ্ছে সেখানে যেখানে আমরা সেবা নিতে পারছি না অথবা তথ্য যাচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন হবে, আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের অত্যন্ত ভালো। বর্তমান সরকার আরও এটাকে জোরদার করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক 6000 লোকের জন্য একটা করে ক্লিনিক সারা দেশে হবে। সুতরাং এই দায়িত্ব, রেসপন্সিবিলিটি বলে আর আমরা গা ছাড়া দিলে চলবে না। এখন দায়িত্ববোধ থেকে যে জায়গায় আসা উচিত সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি, যে আমরা যেন টার্গেট ড্রিভেন হই। প্রতিটা কমিউনিটি ক্লিনিকের আন্ডারে যদি 6000 পপুলেশন হয়ে থাকে, কমিউনিটি ক্লিনিক দায়বদ্ধতা থাকতে হবে, একটা বাচ্চা মারা গেলে তাকে কোর্টে উঠতে হবে। বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত এই ব্যাপারে সজাগ এবং সহযোগিতা দিতে চাই। এখন হচ্ছে যে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে এবং সেখানে কাজগুলো করতে হবে। আলোচনার থেকে আমাদের কাজগুলোকে নিতে হবে সেখানে যে তথ্যগুলো আমরা জানি, এবং সেটা গ্রাম পর্যায়ে নিতে হবে। I just want to update everybody that tomorrow when we will celebrate World Pneumonia Day, WHO and UNICEF will launch on their websites Global Action Plan for Prevention of Pneumonia. And I am very much happy that this day is organized today in Bangladesh, and the awareness about this neglected disease, the neglected silent killer of